बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअला अल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दीन मख़्की आयतुनु की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द मिरास हुक्म फरमाइले हो और मिरास की चीज़े सुमरा हिस्से मुकर्रर हुए हवा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िक्र करी हुई और दे आयतुन मुबारकों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द फ़र्ज़ रुजू ज़िक्र फरमाइले दे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द रमज़ान मुबारक रोजे पदी उम्मत बांधे फ़र्ज़ गर्ज़ोली दी। अब याद कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद नुज़ूल हम पदे मुबारक म्याश की शवे दे अगर तमाम अहकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे आयतुनों की ज़िक्र कई टोल नमक के दरोजे फ़र्जियत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाई कि अव्वल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पख्पल पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांदे नबूवत नाजिल को यानी दर्जत नबूवत उलवर रला और बिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द शिकला द नबूवत दर्जा मिलाव शला और पदे कलिमे सराई द नबूवत मनसब और तहवाला को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और दे कलिमे मेहनत शुरू को चिकला द अल्लाह महबूब दे मनसब द नबूवत मेहनत शुरू को और खल्क़ बहागी बांधी ईमान रावड़ो और ज़ुल्म के दा ला इलाहा इल्लल्लाह दा कलिमा चिकम दे हगा रासिख़ शवला और ज़ैब की को नबिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पदे बांधी नमाज ज़्यादा रावस्तला यानी मुंज़ फ़रस हो चिकल बिया दा मांज़ा फ़र्जियत खल्क़ उमनो और मांज़ा बांधी रागल नबिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पदी बांधी मालूम की ज़कात पर कौल चिकम दे हवा फ़रस करल और बिया चिदा ज़कात पर कौल आगे खल्क़ उमनन नबिया भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोजा फ़रस करला और बिया चिकल को दरोजे फ़र्जियत चिकम दे हवा दागे कायल शु हवा हुक्म रबियो गणो नबिया भी हज ज़ियात को और द हज सरे चिकम दे यारुस दो और पसी जिहाद भी सबीलिल्लाह अहकामात नाजिल करल और बे टोल दीन चिकम दे हवा कामिल को और पदी दीन मोहम्मदी बांधे द ज़िंदगी जोड़वलो दफ़ारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हगा मुसलमानान कारबन करल
خلاصه د دې دا ده چې الله رب العزت درجه به درجه ټول احکامات چې کوم دی د شریعت نازل کړي دي په هغې کې یو روجم د الله رب العزت فرض حکم دی لکه حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. یعنی د اسلام بنا او بنیاد چې کوم دی الله رب العزت په پنځو خبرو باندې کړی دی. په هغې کې د ټولو نه مخکې د دې خبرې ګواهي ورکول چې لا اله الا الله محمد رسول الله، الله نه ما سوا د عبادت لایق څوک نشته او محمد رسول الله د الله پیغمبر دی. و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والحج و صوم رمضان. نو دا پنځه واړه احکامات چې کوم دی الله رب العزت فرض ګرځولي دي او په دې کې یو روژه ده. ځکه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دی، کتب علیکم الصیام، فرض کړی شوې ده په تاسو باندې روژه، کما کتب لکه چې فرض کړی شوې وه علی الذین، په هغه کسانو باندې چې مخکې ستاسو من قبلکم مخکې ستاسو نه و، لعلکم ښایي چې تاسو تتقون ځان وساتئ له ګناهونو نه. یعنی الله رب العزت درجه به درجه چې کوم دی احکامات نازل کړي دي او دا د دې لپاره نازل کړي دي چې دا مسلمانان په دې باندې خپل زندگی راوړي او دا خپل دستور حیات وګرځوي. ایاما معدودات، یو څو ورځې شمارلې شوي. فمن کان منکم، پس هر څوک چې وي له تاسو نه مریضا ناجوړه او علی سفر یا په سفر روان وي، فعدة من ایام اخر، پس لازم دی په شمارل د ورځو نورونه. وعلى الذین، او شته په هغه کسانو باندې یطیقونه چې طاقت نه لري د روژې نیولو، فدیه طعام مسکین، ورکول یو مسکین لره طعام. فمن تطوع، پس هر څوک چې زیات ورکړي خیرا، فهو خیر الله، پس دا غوره ده د لره. وان تصوموا، او دا چې روژه ونیسي، خیر لکم، ډیره بهتره تاسو لره، ان کنتم کچرې تاسو تعلمون پوهیږئ په دې خبرو باندې. لا احکاماتنا د روژې د فقه په احکاماتو کې چې کوم دی مسائل ذکر شوي دي او فقه هم چې کوم دی هغه فقه حنفي دا مستنبط ده د قرآن او د حدیث نه. نو علماء په هغې مسایلو کې دا ذکر کړي دي لکه څنګه چې دې آیت مبارکه کې الله فرمایي چې دا شمارل شوې شپې ورځې دي، پس هر څوک چې له تاسو نه په دې میاشت کې ناجوړی یا په سفر باندې، نو دې دا د ناجوړتیا هغه ورځې او د سفر هغه ورځې چې کوم دی وروسته پوره کړي. او کچرې داسې په تاسو کې داسې خلک بیماران وي چې هغه طاقت د دې روژې کېښودو نه لري، نو بیا دې هغه فدیه ورکړي او خوراک دې وکړي په مسکینانو باندې. او کچرې چا دا خیرات زیات ورکو نو دا د لپاره بهتر ده. او کچرې روژه ونیسله نو دا هم د لپاره بهتر ده. او په دې خبره باندې کچرې تاسو پوهیږئ چې دا د الله رب العزت د طرفه هم یو بهترین عمل دی. د تاسو نه ناجوړه یا مسافر، حاصل دا چې ناجوړه او مسافر لره اختیار دی چې روژه نیسي او که نه، بیا پس له جوړوالي او د اقامت نه یې قضا راوړي. او که د چا طاقت د روژې نیولو بلکل نه و چې ډېر ضعیف و یا داسې ناجوړه و چې امید د جوړوالي ترې نه و، نو په ده باندې فدیه ورکول لازم دي په بدل د هر یوې روژې کې. په یو مسافر لره د سهار او د ماښام خرچ ورکوي. او که چا فدیه هم ورکړله
او بیا پس له طاقت موندلو نه هم ونیولې نو دا غوره کار دی. کچرې فدیه ورکړله داسې مرض دی چې په هغې نه د جوړېدو څه امید نشته او طبیب ماهر او ډاکټر ماهر چې کوم دی ورته ویلي چېرې دا داسې مرض دی چې دې نه جوړېدل نشته نو د روژې په میاشت کې به چې کوم دی د روژې بدله فدیه ورکوي. او دارنګې کچرې د فدیه ورکولو نه وروستو هم الله رب العزت له صحت ورکو او د دا روژې ونیسلې نو دا هم د دپاره بهتره خبره ده. شهر رمضان الذي میاشت د روژې هغه میاشت ده الذي هغه میاشت ده انزل چې نازل کړی شوی دی فيه القرآن په دې کې قرآن هدى للناس چې لاره ښودونکی دی خلکو ته وبینات الواضح دی من الهدى آیتونه دي له احکامو د شرعنا والفرقان او بیانونکی د حق او د باطل. فمن شهد پس هر څوک چې حاضر شلو منکم الشهر لتاسو نه دی میاشتې ته فلیصم پس روژه دې ونیسي. ومن کان مریضا او هر څوک چې وي ناجوړه او علی سفر او یا په سفر وي فعدة من ایام اخر پس لازم دې په د شمار د روژو له ورځو نه یرید الله اراده لري الله تعالی بكم اليسر پتاسو د اسانتیا ولا یرید او اراده نه لري بكم العسر پتاسو د سختیا ولتکملوا العدة او د فار د دې چې پوره کړی تاسو شمار د روژې د میاشتې د پاره د دې چې پوره کړی تاسو شمار د روژې د میاشتې ولتکبروا الله او چې په لوی سره یاد کړئ الله علی ما هداکم باغې چې سمه لارې وښودله تاسو ته ولعلکم او ښایي چې تاسو تشکرون شکر وباسئ په دې خبرو باندې. یعنی الله رب العزت قرآن کریم فرقان حمید د رمضان مبارک په میاشت کې نازل کړی دی. فرمایي چې ټول قرآن شریف یو ځل الله رب العزت د روژې په میاشت کې د حضرت جبریل علیه السلام په واسطې سره بیت العزا چې یو مقام دی نږدې اسمان ته وایي دا په یو پیره کې چې کوم دی را نازل کړی دی او بیا وختن فوختن تدریجن او د احکاماتو مطابق په 30 کاله کې چې کوم دی ځمکې ته را رسولی دی په موافقت د حکم د پروردګار باندې. یعنی چې څنګه د الله حکم و داسې به الله رب العزت چې کوم دی هغه د قرآن کریم حصه چې کوم دی هغه نازلوله او ټول قرآن کریم چې کوم دی په یو پیره کې دفعتاً الله رب العزت آسماني دنیا ته چې کوم دی نازل کړی او بیا د هغه ځای نه د 30 کالو په عرصه کې الله رب العزت لږ لږ چې کوم دی خپل خوږ پیغمبر باندې وختن فوختن د ضرورت مطابق نازل کړی. هو اذا سألك عبادي او هر کله چې تپوس وکړي یا پوښتنه وکړي له تا نه عبادي بندگان زما عني زما په باره کې فإني تو ورته ووایه چې بېشکه زه قریب ډېر نږدې یم اجیبو او زه قبلومه دعوت الداعي دا بلنت په هغه وخت کې چې څوک ما راوغواړي یا ما ته آواز وکړي فلیستجیبوا لي پس پروردګاري دې وکړي زما وليؤمنوا بي او ایمان دې راوړي په ما باندې لعلهم يرشدون ښایي چې دوی په سمه لاره محکمه پاتې شي. سبب د نازلېدلو د دې آیت کریمه دا و چې یو باندې سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغی او تپوس یې وکړو چې یا رسول الله زمونږ رب کم ځای دی مونږ ته نږدې دی او که لرې دی که چېرې مونږ ته نږدې چې مونږ یې په قلاره باندې یاد کړو او که مونږ نه لرې چې مونږ ورته په چغه باندې چې کوم دی آواز وکړو او هغه یاد کړو ذکر یې وکړو. الله رب العزت دا آیت نازل کو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ چې زه تاسو ته چې کوم دی ډېر زیات نږدې یم او زه قبلومه د هغې بنده سوال چې دی زما نه سوال وکړي او دی په ما باندې ایمان راوړي او دی په لاره محکمه باندې پاتې شي.
دارنګې اجیبو دعوت الداعی کې علما فرمایي قبلوم ز سوال د سوال کوونکي په فضیلت د دعا کې ډېر احادیث راغلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دعا دا مغز د عبادت دی. الدعاء مخ العباده، چې دعا دا د عبادت مغز دی. بل حدیث شریف کې راغلی چې هر څوک چې سوال نه کوي له الله نه، الله رب العزت د په غضب کیږي. همدارنګې په قبلولو د دعا کې هیڅ شک او شبهه نشته دی. ډېر احادیث په دې باب کې وارد دي، مگر خوراک حلال، جب پاک ساتل رکن اصلی دی. یعنی د دعا د قبولیت دپاره رزق حلال، صدق مقال او دارنګې چې کوم دی دا دو درې شیزونه د دعا د قبلولو دپاره دا ذرایع او شرایط دي چې د چا جبه پاکي، د چا آمدن پاکي او د چا چې کوم دی بدن پاکي. نو الله رب العزت داسې مسلمان دعا رد کوي نه. او بل د دعا باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو په دې نیت باندې د الله نه دعا غواړئ، یعنی د قبلولو په نیت باندې، او امید ساتئ د الله نه چې خامخا به الله زموږ دا دعا قبلوي، او انشاءالله الله به زموږ دا دعا شرف قبولیت ته رسوي. او کچرې په هغه دعا کې څه معصیت وي یا ستاسو لپاره څه نقصان وي، نو د هغې په وجه باندې به الله رب العزت ستاسو د دنیا مشکلات چې کوم دی هغه ختم کړي، یا څه مصائب په تاسو باندې را رواني هغه به ختم شي. او که داسې نه وي نو په آخرت کې به یې چې کوم دی الله رب العزت حصه وګرځوي، او بیا به د قیامت په ورځ باندې د هغې دعاګانو هغه بدله چې کومه الله مقرر کړې ده هغه به هغې انسان ته میلاویږي. احل لکم، حلال کړي شوي دي، لکم تاسو ته لیلة الصیام الرفثو، په شپه د روژې کې نزدېکت کول الی نسائکم د ښځو خپلو سره، هن لباس لکم چې دا لباس دی او کپړې دي ستاسو، وانتم او تاسو چې لباس لهن د دوی لپاره کپړې یعنی د دوی لباس یې. علم الله انکم، پوهه دی الله تعالی په دې خبره باندې، انکم چې بېشکه تاسو کنتم تختانون چې خیانت کوونکي تاسو انفسکم په ځانونو خپلو، فتاب علیکم پس رجوع پر رحمت یې وکړئ، په تاسو باندې، وعفا عنکم او درګذر یې وکړو تاسو نه. فالآن باشروهن، پس اوس کوروالی کوئ دوی سره، وابتغو او طلب کوئ ما کتب الله لکم د هغه اولاد چې مقرر کړي دي ستاسو دپاره، وکلوا واشربو او خوراک کوئ، واشربو او څکئ، حتی یأتیا تر هغې پورې چې ښکاره شي لکم الخیط الابیض تاسو د تار سپینه، من الخیط الاسود لتار پرونه، من الفجر لسبانه، ثم بیا اتموا الصیام الی اللیل، پوره کړئ روژه خپله تر شپې، ولا تباشروهن او مه نږدې کېږئ ښځو ته، وانتم او حال دا چې تاسو عاکفون معتکفان یې فی المساجد په جوماتونو کې. تلک حدود الله، دا چې دي احکام او حدونه د الله دي، فلا تقربوها پس مه نږدې کېږئ دوی ته. کذلک یبین الله، هم په دې شان بیانوي الله تعالی آیاته آیاتونه خپل، للناس دپاره د خلکو، لعلهم ښایي چې دوی یتقون پرهیزګاري وکړي، یعنی ویریږي زمانه. احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم وانتم لباس لهم. دلته علماء مفسرین لیکلي دي په اول د اسلام کې حکم داسې و چې د شپې خوراک او څښاک په روژه کې بنده لره تر د ماسخوتنه پورې روا و، چې بنده به اوده شو یا به یې لمونځ د ماسخوتن وکړو نو په ده باندې به خوراک او څښاک او نزدېکت ښځې ته حرام شو تر بلې شپې پورې. ناګهانه یوه شپه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپلې بیبي ته نږدې شو پس له مانځه د ماسخوتن نه، خو چې غسل یې وکړو نو په ژړا یې لاس پورې کړل او خپل
خپل ځان ملامت کړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه او ویل اې د الله محبوبه بشکا ز عذر کوم الله تا او بیا تا تا لدی نفس گناهګار خپلنا زکور دلاړم پس لما سوتنا نو مال خوشبوئی راغله یعنی د خزې خپلې نو مینه مې وشوه پس نږدې شو خپلې بیبي ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې تا سره دا کار لایق نه و ای عمر رضی الله تعالی عنہ بیا نور سړي هم را پاسېدل او اقرار یې وکړو د دې بدن چې موږ سره هم دا معامله شوې ده نو الله رب العزت چې کوم دی دا آیت کریمه نازل کو چې اوس په ستاسو د فاره دا حلال وي چې تر هغه وخته پورې چې تار سپین له تار تور نه له سبب کې نه داخل شوی له سبب پورې او بیا تاسو پوره کړئ روژه خپله تر شپې پورې او مه نږدې کېږئ تاسو ښځو خپل ته او حال دا چې تاسو معتکفین یې دلته د بعضو اصحابو کرامو چې په اعتکاف کې به شوق د جما وشو نو خپلې ښځې ته به لاړو او خپل حاجت به یې پوره کړو او بیا به یې غسل وکړو او بیا به جومات ته چې کوم دی راغی نو الله تعالی دا کار منع کو او دا ارشاد فرمایله چې تاسو داسې مه کوئ بلکې دا ستاسو دپاره د اعتکاف په حالت کې او د جومات په حالت کې چې کوم دی روا نه دي او د دې نه خپل ځان منع کوي دارنګې مزید په دې آیت مبارکه کې الله رب العزت فرمایي چې دا ستاسو دپاره ښه کار نه دی تاسو د دې نه خپل ځان منع کوي ولا تأکلوا او مه خورئ تاسو اموالکم مالونه خپل بینکم په منځ خپل کې بالباطل په نارواو سره وتدلوا بها او مه غورځوئ بها په دې سره الی الحکام دا مالونه حاکمانو ظالمانو ته لتأکلوا د پاره دی چې اخری تاسې فریقا یوه ډله من اموال الناس لمالونو د خلقونه بالاسم په ظلم سره وانتم او حال دا چې تاسو تعلمون پوهېږئ په دې خبره باندې چې دا ظلم دی یعنی تاسو په دې خبره باندې پوهېږئ چې دا ظلم دی دا آیت شریف نازل شوی دی په حق د دوو کسانو کې چې په یو ځمکه باندې د دواړو سره جګړه وه نو هغه یو نیت وکړو چې په ځمکه به د هغې به ورور باندې په دروغه قسم وخوري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې بېشکه زه خو یو سړی یم ستاسو په شان دي چې ما ته وحي کولی شي او تاسو ما ته د دې خپلې معاملې جګړې په وجه باندې چې کوم دی راغی نو زه تاسو ته وښیم دا حکم چې بعضې ستاسو به ښه چالاک وي په حجت خپل سره له بعضې نور نه نو زه خو به حکم وکړم موافق له هغې سره چې ما ترې اورېدلي وي پس هر څوک چې ما ورله حکم ورکړو په ورور د ده باندې پس ورله په یو ټوټې د اور حکم وکړو او هغو واړو دینه ووجل او هر یو ویل چې زما مال دی بل دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې راشئ پس ورولي وکړئ بیا قرآ واچوئ چې هر یو د بل نه چې کوم دی بخښنه وغواړي الی آخره وایي دا دوه کسانو چې په ځمکه باندې چې کوم دی جګړه وه او په دروغو ته قسمونه به یې خول ناحقه کوم دی چې دا زما ده دا زما ده نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار عالیه ته چې کوم دی دا خبره ورسېدله په هغه باندې فیصله کوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي چې تاسو کې یو فریق خو داسې دی چې هغه دا غواړي چې دا فیصله زما په حق کې وشي نو زه خو به فیصله د هغه په حق کې وکړم زم ستاسو په شان یو انسان یم په ما باندې وحی راځي لیکن که چېرې داسې فیصله وشوله نو دا فیصله به د دې دپاره د ځمکې دا کومه ټوکړه چې کومه ده دا به د ور ټوټئ او د دې به چې کوم دی دلته په آخرت کې بیا د ور بدل میلاویږي نه هغوی د دې خبرې چې کوم دی انکاري شو چې موږ دا نه غواړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي چې تاسو خپل ورورولي کوئ او په دې ځمکو باندې جګړې مه کوئ او بیا تاسو چې کوم دی قرآن اندازي وکړئ قرآن واچوئ په دې باندې
چې هر یو بل نه د یو بل نه چې کوم دی بخښنه وغواړي چې چا زیاتې کړو چا ظلم کړو نو د دې خبرې نه خپل ځان بچ وساتئ او دا تاسو ته پته ده چې دا په ناحقه باندې خلکو مالونه خوړل دا ظلم دی زیاتې دی او حال دا چې تاسو په دې خبره باندې پوهیږئ الله رب العزت دې موږ ټول له په دې د عمل توفیق راکړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته اللهم صل على محمد النبي الأمي الحاشم المكي المدني وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا وصلى الله على النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك